दाई कसैको खेतबारी रेलाई सलला छिरेर तरकारी बाँझो नहोस् दाई कसैको खेतबारी रेलाई सलला. Before the world wakes up, millions of women already have. They grow the food we eat, care for the land, hold families and farms together. And yet, these women are often the ones that have the least power. But something is changing, quietly, steadily, with the support of organizations like Heifer International. I am Prajakta Kori, traveling across South Asia to meet the women behind this change. I'm not here to tell their story, I'm just here to listen. Women feed the world, but too often, they are not the decision makers in how food is grown, sold, and shared. That's not just unfair, it holds all of us back. Food systems work better when women lead, from seed to sale. This year marks the International Year of Women Farmers 2026, a moment to recognize, celebrate, and truly listen to the women who sustain our food systems. Through Heifer International's campaign, she has a story to tell. Are you listening? This journey becomes part of a larger movement, one that invites all of us to pause and pay attention. And within this campaign, a day in the life is not just a glimpse into their routine, it is a window into their reality. I've always been drawn to stories where people are quietly creating real change. And that journey has gotten me to Nepal, to work with Heifer International and to meet these incredible women farmers who are quietly but consistently bringing about change for themselves and their communities. Women farmers shape our world in three powerful ways. We call it the 3 Ps: people, prosperity, and planet. What you see today didn't come easy. It's built slowly through trial, error, and a lot of persistence. From failed ventures to her mother being blamed for not having a son, to the turning point of joining a Heifer-supported self-help group, now Sharda moves through this tunnel as a decision maker and a leader. So come, let's meet her. Okay. दिदी आफ्नो बारेमा भन्नुहोस् न. नमस्कार. नमस्कार. मेरो नाम शारदा नेपाल. मेरो माइती यहाँ पारिपट्टि पर्छ. मेरो विवाह चाहिँ आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि भएको हो. म 16 वर्षको उमेरमा बिहे गरेको हो. 16 हजुर. विवाह भएको 1.5 वर्षपछि छोरा जन्मियो, बाबु. अनि यो घर बन्यो. अनि यो घर बनेपछि हामी यहीँ बस्ने भन्ने एउटा सोच बनायौँ र हामीहरू अब बाबुलाई काठमाडौँ बहिनी बस्ती सिस्टर अनि उहाँ पठाइदिएर अनि यहीँ बस्यौँ हामी. अनि यहाँ बसेपछि सुरुमा यहाँ बसेको साल कुखुरा हाल्यौँ. कुखुरा 1200 कुखुरा हाल्यौँ हामीले यहाँ. अनि 1 वर्षसम्म पाल्दाखेरि त्यो लकडाउन अब त्यो के भएर खासै पैसा आएन. घाटा लाग्यो उल्टै. 2-3 लाख 4 लाख घाटा लाग्यो. अनि त्यसपछि हामीले कुखुरा पाल्न छोडिदियौँ. सोच विचार गरेर बसेर तरकारीपट्टि गर्न पर्यो भनेर हामीहरूले एउटा सानो टन्डेलो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट थोरै रकम लिएर अनुदानमा यो चाहिँ टन्डेलो हामीहरूले बनायौँ. सिकेको थिएन हामीहरूले कतैबाट पनि तालिमहरू केही पनि पाएको थिएन. यतै आफ्नो सिस्टमले जसरी हुन्छ आफूले जस्तो जाने त्यस्तै तरिकाले यो टन्डेलो बनाएर खेती गर्न थाल्यौँ. अनि अहिले 1 वर्ष अगाडि एक्सन नेपाल र हेफर नेपालले एक्सन र हेफर नेपाल दुवै आयोजना दुवैको आयोजनामा उहाँहरूले हामीलाई 12 हप्ते तालिम कृषक पाठशाला तालिम अनि दिनुभयो. बिजनेस स्कुल हजुर त्यो दिनुभयो उहाँहरूले हामीलाई. हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ र तरकारी खेती अब मलहरू बनाउनुदेखि लिएर बायोचार बनाउनुदेखि लिएर बाली पात्रो बरु भयो, झोल मल भन्ने भयो, पिसाब गहुँ गोबरहरू राखेर बनाउनेहरू भयो. सबै कुराहरू धेरै सिकाउनु भयो र हामीहरूले अब चाहिँ गर्नै पर्छ
भन्ने नै उद्देश्य राखेर अब तरकारी नै गर्ने हो भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। As I walked through the village, I noticed that the male farmers here do not work alone. Women are part of these groups. They meet, they learn from each other, and make decisions together. One thing is clear, it has not happened by chance. अनि हजुरले हेफरको तालिममा के सिक्नुभयो? हामीहरूले चाहिँ पहिला सुरुमा बाली पात्रो कुन समयमा कुन बाली लगाउने भन्ने कुरो सिक्यौँ। अनि हिसाब किताब राख्ने हामीहरूले यो तरकारीहरू लगाउँथ्यौँ अनि कति खर्च लाग्यो कति आम्दानी भयो हामी के पनि रेकर्ड राख्ने गरेको थियौँ। यो तालिम पछि मात्रै हामीले रेकर्ड राख्न थालेको। कति योभन्दा अगाडि काउली थियो, काउलीको रेकर्ड राखेको 1 लाख रुपियाँ बचत थियो मेरो यो टडेराबाट। हजुरले यो कहाँ बेच्नुहुन्छ? बाटामा उपभोक्ताहरूले फोन गरेर बोलाउनुहुन्छ, कहिले लिएर आइदिनु भन्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट बाटामा जाँदैपछि सबैजना बाटाको छेउछाउ हुने ओर्लहर पल्लहरले पनि अर्गानिक तरकारी हो भनेर बाटामा लाइन लाएर बस्नुहुन्छ। बाटामै हुन्छ। अनि धेरै छ, यदि यहाँ बाटामा मात्रै गएन भने श्रीराम बजारमा समेत गएन भने आकुरा सहकारी भन्ने छ एउटा सहकारी, त्यो सहकारीमा पनि पुर्याउँछौँ। विदेशमा पनि लानु भएको छ तरकारीहरू। विदेशमा कता जानुभएको छ? विदेशमा दुबई, कतार, कुवेत। As I spend more time here, I'm starting to understand what farming actually takes. It's not simple, and it's definitely not predictable. And in the middle of all of this are the women. They're managing the home, working in the fields, taking care of the animals, doing almost everything. They work the most, yet benefit the least. And yet, something is changing. I can see more women coming together, learning from each other, supporting each other. It's a slow shift, but it's there. दिदी हजुरलाई रमाइलो गर्नलाई के मन लाग्छ? रमाइलो लाग्छ। मिटिङ समूहहरुमा म पनि बसेको छु। समूहहरुमा हामीहरुको समयमा रमाइलो भइरहन्छ, गर्छौं। जस्तै वैदेशिक यात्राबाट कोही आउनु भएको छ भने हामीहरु नाचगान गर्ने रमाइलो गर्न जान्छौं। दिदी हजुरको समूहको बारेमा पनि भनिदिनु न। हामी प्रगतिशील कृषक महिला समूह हामीहरुको यसले चाहिँ बचत गर्ने, ऋण लगानी गर्ने 12% ब्याजमा दिने गरेका छौं हामीहरुले। अनि यसले हामीहरुले चाहिँ यसमा यस्तो खेती गर्ने किसानहरुलाई टडेलाहरू समूहमा याक्सन नेपालहरुले तरकारी अनि सबैले टडेलो धेरै जस्तो हाम्रो समूहको टडेला छ। एकवटा भने नि टडेला छ 10-12 जनाको त्यो नि छ। अनि बाहिरी खुलामा पनि अलिअलि तरकारी खेती याक्सन नेपालले र हेफर नेपालले तालिम दिनुभयो नि। अनि सबैले गर्न भनेर जागरुक भएर उहाँहरूले बिउहरू पनि दिनुभएको थियो। अनि सबैजना जागरुक भएर गर्न भनेर अनि यही समूह मार्फतै हो सबैजना जागरुक भएर गर्न लाग्नु भएको छ। दिदी हजुरले उपहार प्रदानको बारेमा भन्नुस् न। हामीहरुको समूहमा प्रगतिशील महिला कृषक समूहमा चाहिँ अरूसँग नभएका चिज चाहिँ हामीहरुले उपहार दिने गरेका छौं। जस्तै गडेउले मल। गडेउले मल चाहिँ यहाँ मैले बनाएर मेरो साथीलाई उपहार दिने गरेको छु। र अनि तरकारीको बेर्नाहरू पनि अब सबैजनाले त राखेको हुनुहुन्न। अनि अब टडेला हुने अब भएर तपाईले राख्नुस्, तपाईलाई मेसो छ भनेर सिकाउनु भएको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ उमार्छु, थैलाहरुमा उमार्छु अनि उहाँहरुलाई नभएको साथीहरुलाई दिने गरेको छु। उपहार स्वरूपै दिने गरेको छु, पैसा लिन्न, उपहारै दिने गरेको छु। You know, sitting with them, you realize that their lives may be different, but their days are the same. And that's where these groups make a difference. They don't just work side by side, but they grow together. Passing on the gift, sharing plants, seeds, and knowledge lets change move forward from one person to another, turning a small act like this into a link in a much larger chain.
दिदी कृषक व्यवसाय पाठशालामा कसरी जोडिनु भयो? एक्सन नेपाल र हेफर नेपालको सरहरू आउनुभयो र यहाँ तपाईँहरू पनि तरकारी खेती गर्नुहुँदो रहेछ, तपाईँहरू यो समूह बनाएर काम गर्न चाहनुहुन्छ त भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि हामीहरू सबै तरकारी खेती गर्ने समूहका महिला दिदीबहिनीहरू हामी सबै तरकारी खेतीमा अलिअलि गरिरहेका थियौँ, तर तालिम चाहिँ हामीहरूले पाएका थिएनौँ। अनि त्यो भएको कारणले उहाँहरूले आएर त्यति भन्ने बित्तिकै हामीलाई त एकदम खुसी लाग्यो क्या। अनि हामी हुन्छ हामी समूह बनाएर काम गर्छौँ भनेर हामीहरूले एउटा समूह तयार पार्यौँ। अनि समूह तयार पारेर हामीहरूले काम उहाँहरू आउने अनि हप्ताको एकचोटि अथवा 2 हप्ताको 4 हप्ताको गरेर 12 हप्तासम्म हामीहरूलाई असारदेखि यो माघसम्म नै। अनि त्यो हामीहरूले त्यो तालिममा सिकेका कुराहरू चाहिँ अनि आफ्नो बारीमा प्रयोग गऱ्यौँ हामीहरूले। अनि म चाहिँ यसरी सरहरू हेर्न आउनुभयो। अनि यही तालिम लिँदै अनि अब यो मलहरू प्रयोग गरेपछि अनि बारीहरू पनि राम्रो थियो, काउली थियो त्यो बेलामा, काउली थियो, यतापट्टि टमाटरहरू पनि थियो, सागसब्जीहरू सबै थियो। आएर हेर्नुभयो अनि त राम्रो भएर 1500 किसानहरूलाई चाहिँ एक्सन र हेफर नेपालले तालिम दिनुभएको। उहाँहरूमध्ये चाहिँ 25 जनालाई उत्कृष्ट किसान भनेर छान्नु भएको थियो। अनि त्यो 25 जनाभित्र म पनि परेँ राम्रो भएको कारणले गर्दा। तर पनि यतैतिर भने पनि खेती गरेर पनि सकेसम्म कोसिस गरेर टप 3 मा पर्ने चाहिँ हो जाएगा गरिरहेको छु। हो जाएगा। दिदी हजुरलाई भेटेर हजुरको कथा सुनेर एकदम खुसी लाग्यो। खाना पनि मिठो थियो। सो धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। At Heifer International, we are clear. Real lasting progress in agriculture begins with women. Today, 67% of our program participants globally are women, reflecting our strong commitment to bring them at the center of farmer-led agri-food system. We ensure that women farmers are not just included, but emerge as decision makers across the value chain. When women have the power to lead, the impact goes far beyond the farm. When decision-making power is in her hand, she unlocks stronger families, more resilient communities, and sustainable, inclusive growth that benefits entire economies. We don't say male farmers, so why do we say female farmers? And why are women so often spoken about or spoken for, but not truly listened to? This is exactly why initiatives like Heifer International's campaign, She Has a Story to Tell, Are You Listening?, matter so deeply. Because it is not about speaking for women farmers, it is about creating space for them to be heard in their own voices at their own time. I'll see you in the next episode. Until then, dhanyawad.